اور ویورز آپ سمجھ گئے ہوں گے جو اب ہمارا سیگمنٹ جا رہا ہے، اور یہ جو پیرٹ بڑا خوبصورت سا مکاؤ طوطا، مکاؤ یہ نا، یہ مکاؤ یہ جو ہے، یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے شاید اصلی حالت میں ہے یا زندہ ہے، بٹ یہ زندہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو جانور ہوتے ہیں جن سے ہمارا بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، لوگوں نے گھروں میں پیٹس پالے ہوتے ہیں، اچھا وہ جب مر جاتے ہیں تو ان کی یادوں کو زندہ رکھنے کے لیے لوگ حنوت کروا لیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، تو حنوت ایسا نیچرل چیز ہے، اب یہ دیکھیں کہ یہ پیرٹ ایسے لگ رہا ہے کہ بالکل اصلی حالت میں، اگر یہ موومنٹ کرے بس اس تو میں لگے جان ایسے نہیں جیسے اس میں جان ہے۔ ہاں، تو وہ جو ایسے جو جانور ہیں، جاندار ہیں، کسی کے پاس برڈز ہیں، کوئی پیٹ ہے، تو پوری دنیا میں ہی نا یہ حنوت کاری کا سلسلہ جو ہے نا وہ بڑا عام ہے، اور وہ اپنے پیٹس کو اس طرح سے حنوت کروا لیتے ہیں ایک میموری کے طور پر۔ اور تقریباً جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اب یہ فوٹیج میں بھی دیکھیں کہ صرف یہ پیٹس ہی نہیں ہیں، مگرمچھ، بڑے بڑے شیر، لائن جیسے اینیملز جو ہیں ان کی بھی حنوت کاری ہوتی ہے، اور مرنے والے جانوروں کو یہ نئی زندگی دینے کا ایک فن ہے۔ اور سندھ میں آپ کو پتہ ہے کہ اسپیشلی ایک اس قسم کا میوزیم تیار کیا گیا ہے جس میں جو ہے 350 قسم کے پرندے ہیں، 102 رینگنے والے، جبکہ 80 جو جانور ہیں مختلف اقسام کے، ان کو حنوت کیا گیا ہے، جہاں لوگ آتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور دے کوڈ بی امیزڈ۔ مطلب آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جیسے ایسے جانور ہیں، پرندے ہیں یا جو بھی جاندار ہیں، ان کی جو قسمیں ہیں وہ ناپید ہوتی جا رہی ہیں، بالکل، اور ان کو حنوت کر کے باقی رکھا جاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ ہے کیا؟ ہاں، اسی پر بات کرنے کے لیے جہانگیر خان جدون جو کہ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ سر، ویلکم ٹو نیوز مارننگ۔ اور یہ سلسلہ یہ کس طرح سے شروع ہوا؟ کیا ہمارے ویورز کو یہ بتائیں کہ یہ حنوت کاری کی کیسے جاتی ہے؟ ہاں، یہ ہوتی کیسے ہے؟ بیسیکلی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے میرے دادا جان سے، کیونکہ میرے نانا جو تھے وہ زو کے پہلے امپلائی تھے جو ریٹائر ہوئے تھے، دوسرے امپلائی میرے دادا تھے جو ریٹائر ہوئے تھے، انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کے لاہور زو بنایا تھا۔ اچھا، تو ایک تو جانوروں سے شروع سے لگاؤ، اس کے بعد زو کا ایک جانور مر گیا تھا 12 سنگا، یہ 1918 کی بات ہے۔ تو میرے دادا نے اس کو عام طور پہ اس کو سٹاف کیا کیونکہ سنگ بہت بڑے تھے، تو جو جانور مر جاتا تھا جو ان کو اچھا لگتا تھا وہ اس کو عام طور پہ اس کو حنوت کر لیتے تھے۔ پھر 43 میں انہوں نے یہ کام میرے تائے کو سکھایا۔ اچھا، تو میرے تائے نے 65 میں یہ کام میرے والد صاحب کو سکھایا، جنہوں نے باقاعدہ بزنس کے طور پہ یہ کام سٹارٹ کیا۔ 73 میں انہوں نے وائلڈ لائف سے اس کا باقاعدہ لائسنس لیا، مطلب نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ واہ۔ اور 87 میں میرے بڑے بھائی نے کام سٹارٹ کیا، دوسرے بھائی نے 92 میں سٹارٹ کیا، میں نے 2005 سے سٹارٹ کیا۔ واہ۔ اور ایک شوق بھی تھا جانوروں کے ساتھ، اور بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا اور بلڈ میں بھی تھا، تو اس حساب سے میرا بھی ایک تھا ایک جانور یا پرندہ مر جائے تو اس کو ضائع کرنے سے بہتر ہے اس کو حنوت کر کے میوزیم میں یا اسٹڈی پرپس کے لیے یونیورسٹی کالج اسکول میں رکھا جائے۔ ڈیکوریشن پیس گھر میں آپ رکھ سکتے ہیں؟ بالکل، گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں، کسی کا پالتو مر جاتا ہے وہ حنوت بھی کرواتا ہے، اور یہ ایک بہترین چیز بھی ہے۔ دیکھیں جی، ایک چیز ضائع ہو رہی ہے، وہ کسی اسٹڈی کا پرپس کیوں نہ بنے؟ اب کچھ لوگ ہم فیلڈ میں نہیں جا سکتے، جیسے آج کل کے حالات، ہمارے جنگل بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں، جس سے ہماری یہ جتنی بھی نسلیں زیادہ تر چرند پرند کی ختم ہوتی جا رہی ہیں، جنگل ہے نہیں۔ تو کوشش تو یہی ہے کہ پہلے جنگل بچائیں اور زندہ وائلڈ لائف کو بچائیں۔ اگر کوئی چیز مر گئی تو اس کی یہی اس کو حنوت کر کے اس کو میوزیم میں رکھا جائے۔ اس کا یہ ہے کہ جو جانور یا پرندہ مر جائے، سب سے پہلے اس کی کنڈیشن دیکھنی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی بیماری وغیرہ تو نہیں ہے۔ اگر کوئی خطرناک ڈیزیز ہے تو اس کو ضائع کر دیا جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو اس کے نا اس کی کھال اتاری جاتی پیٹ کو ٹک کر کے، اس کے سارے اوزان اندر سے نکال لیے جاتے ہیں، اس کا نکال لیے جاتے ہیں، نکلے ہوئے ہیں، ہاں جی، اس کا گوشت سارا نکل گیا، یہاں تک کہ برین اور آئیز بھی۔ اس کے بعد اس کا ایک فریم بنایا جاتا ہے، کاٹن کی بھی فیلنگ ہوتی ہے، فوم کی بھی ہوتی ہے اور فائبر کی بھی ہوتی ہے۔ اس میں آنکھیں آرٹیفیشل ڈلتی ہیں، اور اگر کہیں سے بھی لگ ایسے نہیں رہا کہ اس کے اندر سے چیزیں نکالی گئی ہیں، مجھے لگ رہا ہے مجھے ہی گھور رہا ہے، بالکل آپ کی گھور رہا ہے، اس کی فیس آپ کی طرف ہی۔ مائی گاڈ، that is so amazing۔ مطلب کس طرح سے؟ اچھا، یہ کیمیکلز کیا کس طرح؟ یہ ڈیفرنٹ کیمیکل ہوتے ہیں جو سکن کو سکھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کوئی گوشت اگر رہ جائے اس کے کیڑے مارنے کے لیے اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک پرندے پہ کم سے کم 3 سے 4 دن لگتے ہیں پورا ڈرائی ہونے کے لیے۔ اور لاگت کتنی آتی ہے؟ اور چیز اور کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ، یعنی کم سے کم چھوٹا پرندہ ہے تو میٹیریل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، 2000 سے اس کی سٹارٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ رائٹ، ٹھیک ہے۔ اور جتنا بڑا ہوتا جائے گا، جتنی اچھی کوالٹی ہوگی، اس حساب سے اس کے میٹیریل کے کوسٹ زیادہ ہوتی جائے گی۔ اوکے۔
अब जैसे शुतुरमुर्ग है वो सबसे बड़ा, उसकी कोस्ट ज़्यादा है क्योंकि उसका मटेरियल बहुत ज़्यादा है, हाँ उसके पाँव को संभालना उस हिसाब से मटेरियल ज़्यादा लगता है। अच्छा ये चीज़ भी है ना फिजा कि अब देखें कि जिनका कोई पेट तो वैसे आपके फैमिली मेम्बर की तरह होते हैं, जिन्होंने घरों में ऐसे पेट्स रखे होते हैं, कैट रखी होती है या कुत्ता रखा होता है, बिल्ली, जो भी आपकी चीज़ें ये या यादगार जो भी आपके कबूतर, तोते वगैरह जो भी पैरट्स वगैरह रखे होते हैं, तो हनूद से एक आपकी ना वो यादें भी वो जिंदा सी रहती हैं। आप एक जानवर उस हालत में जनरेशन को मौजूद आगे है, आप बता उनको सकते बताते हैं हैं। हाँ कि ये हमारे पास था, ये बड़ा वो एक है। लेकिन ये सारे फुटेज में आप देख रहे हैं इस तरह से इनको बेसिकली हनूद मुझे तो लगता है कि आपकी मेमोरीज को एक हील करने का एक तरीका होता है। अच्छा जदून साहब ये बताइएगा कि हर जानवर की हनूदकारी हो जाती है या कुछ ऐसे जानवर हैं, अब फर्ज करें बड़े बड़े जानवर जैसे हाथी है, ज़ेब्रा है, क्या इनकी भी हनूदकारी मुमकिन है या बस छोटे मोटे पेट्स इन्हीं की होती है? नहीं, हर जानवर की हो जाती है, बशर्त उसके लिए आपके पास मटेरियल हो और आप में वो लगन हो। बगैर लगन के वो काम नहीं हो सकता। मैंने अपनी लाइफ में ज़राफ़ा तक स्टफ़ किया, उसका हेड ज़ेब्रा भी किया हुआ है, और बहुत से एक कैमल भी स्टफ़ किया था, बिल्कुल बहुत बड़ा कैमल था वो। से छोटा जो था वो एक माइस स्टफ़ किया था, किसी का पेट था वो। और एक दफ़ा तो एक मोहतरमा एक डोंकी भी ले आई थी, वो कहती मैंने पेट ये छोटा सा रखा था, इसको आपने करके देना है। अच्छा। और मुख्तलिफ यानी अच्छा ये मतलब अगर आप शेयर कर सके कौन सी कोई ऐसी बिग पर्सनालिटी भी कोई ऐसी है जिसका आपने पेट को स्टफ़ किया हो? बिल्कुल बहुत से ऐसे हैं जो शौकीन अपने रखते हैं शौक के तौर पे, जिनको उनको ज़्यादा लगाओ, जैसे किसी के पास शेर हो गया या कोई अच्छा परिंदा जैसे मोर हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया, जिन्होंने रखे होते हैं शौक के तौर पे, वो डेड हो जाए तो कोई पॉलिटिशियंस या कोई वो जिनका शौक है वो उस हिसाब से करवाते हैं, जिन्होंने अपने हिसाब से रखे होते हैं। अच्छा कोई ऐसा भी है जो जिसकी अक्सर माइस की आपने बात की तो एकदम से क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया कि चूहे इतना तंग करते हैं घरों के अंदर, किसी ने तंग आके इसको पकड़ा और उसके बाद कहा कि ये नस्ल तक याद रखेगा और इसको स्टफ करवाना है इबरत के तौर पे? नहीं ऐसा कोई भी नहीं है, जिसने भी रखा उसने एज अ पेट के तौर पे वो करवाना है। इबरत के तौर पे बस फिरौन की मम्मी हनूद हुई है, बाकी तो लोग शौकिया या अपनी मेमोरीज के लिए करते हैं। अच्छा जदून साहब ये बताइएगा कि आपने कहा कि केमिकल्स वगैरह यूज होते हैं और आपने कहा कि शौक के बगैर नहीं कुछ होता, अब इसको इज इट रिफाइंड फॉर्म में लेके आना, उसकी नेचुरल उसकी हालत में जैसे ये लग रहा है कि बिल्कुल ऐसे अपनी असल हालत में है, तो ये सारे अमल में खर्चा कितना आता है? फ़र्ज़ करें मैंने ये पेट आपसे हनूद करवाना है, तो वीवर जो अपने पेट्स को करवाना चाहते हो तो इस पे क्या लागत आएगी? इसके ऊपर क्वालिटी के ऊपर आ जाता है। अगर आपने सस्ता मटेरियल लगवाना है तो इसके ऊपर 3 से 4 हज़ार की लागत है। नहीं सस्ते मटेरियल में क्या उसकी गर्दन नहीं होगी? होता है कि कुछ मूव नहीं होती, वो केमिकल सस्ते होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं वो कहते हैं जी यानी थोड़ी देर तक चल जाए, और कुछ ड्यूरेशन मैटर कितने टाइम तक। अच्छा ये जो केमिकल्स की आप बात कर रहे हैं, ये कोई आई मीन जो इंसान ले रहा है ये केमिकल्स अगर लगी है तो हमें तो मसला नहीं होगा? नहीं कोई मसला नहीं होता, अगर सांस लेने में कोई एलर्जीज कुछ इस तरह से? कुछ भी नहीं होता। अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं होता? वो जो सस्ते तरीन केमिकल होते हैं वो नुकसानदेह होते हैं, वो हम लगाते नहीं हैं। राइट हम कस्टमर क्लाइंट जो भी होता है उनको हम पहले कह देते हैं इनको अगर हाथ हम लगाएं तो अगर ये कोई जर्म्स वगैरह के लिहाज से किसी कोई वो हार्मफुल नहीं, कोई केमिकल वगैरह जर्म्स तो ऑटोमेटिकली होंगे। जब परिंदा या जानवर ड्राई हो गया तो उसके बाद वो कोई साइड इफेक्ट नहीं देता। तो वो कितना देर तक प्रिजर्व रह सकता है कोई भी एक जो आप एक भी चीज़ आराम से 20 से 25 साल आराम से निकाल लेती है। वाओ, फिर उसके बाद भी उसे मेंटेन करके रखा जा सकता है? हर साल इसकी सफाई होती है। राइट। और हर बरसात के बाद, क्योंकि हमारे इधर नमी बहुत ज़्यादा आती है, हर बरसात के बाद जानवर या परिंदा जो हनूद शुदा है उसको 2 दिन तक लाजमी धूप लगाई जाती है और उसकी नमी गायब की। उसके बाद कोई भी कीड़े मार स्प्रे, खास ज़्यादातर इनके लिए किंग टॉक्स या टाइफोन यूज़ होता है। और उसके बाद इनकी सफाई, डस्ट, क्योंकि इसका कीड़ा डस्ट से पैदा होता है। ओके। आपने 6 महीने बाद या 10 महीने बाद डस्ट इसके ऊपर से हटानी है। हाँ कोई भी सही। अच्छा वही बात सर मैं आपसे दोबारा करूंगा कि एक जो नॉर्मल कोई पेट है उसकी अमाउंट कितनी होती है अगर कोई अपना जानवर हनूद करवाना चाहता है? कम से कम जो है 2000 से स्टार्ट है। 2000 से स्टार्ट है? बिल्कुल। अब ये मटेरियल पे डिपेंड करता है ना, ऑलरेडी एक्सप्लेन कि मटेरियल पे डिपेंड करता है, फिर उसके बाद लाइफ टाइम बट इट्स एन अमेजिंग वर्क एंड इट प्लस इट्स एन आर्ट वर्क। ये एक आर्ट है कि आर्ट वर्क। और दूसरा मेरा ख्याल है कि आपकी यादों को हील करने के लिए, ताज़ा रखने के लिए हनूदकारी बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ है कि आपका पेट जिंदा भी नहीं है लेकिन फिर भी आपकी आंखों के सामने है। बहुत शुक्रिया जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद थे।